नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिन मुख्य खबर गुड़ी 10 धाड़ी मध्य जानिबा पाई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुछंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि मार्च सुधा राज्य रे अपहंच गां रे पहुंचिबो मोबाइल नेटवर्क। राज्य रो अपहंच गां रे पहुंचिबो मोबाइल नेटवर्क सेवा। वर्तमान राज्य रे 47,902 टी मोबाइल टावर अछि, सेथिरु 12,602 टी 5G टावर अछि। अधिक 5G टावर अपग्रेड करा जाउछि। 2025 मार्च सुधा अपहंच गां को सेवा पहुंचाइबा पई लक्ष्य रहिछि बोली आईटी मंत्री मुकेश महालिंग गृह रे सूचना दैछंती। राज्य रे मोबाइल इंटरनेट सेवारु वंचित ओ एहार समस्या को नै प्रश्न काल रे गृह रे विधायक माने उद्वेग प्रकाश करिथिले। गृह रे आईटी मंत्री मुकेश महालिंग गृह रे उत्तर रखी कहिथिले जे इंटरनेट समस्या दूर करिबाकू जिला एडीएम को अध्यक्षता रे टास्क फोर्स गठन होईछि। टावर बसाइबाकू जमी अधिग्रहण नहीं एही टास्क फोर्स काम करिबो। परवर्ती खबर रहिछि चाकरी रे जोग देबा पूर्वरु चलीगला आईपीएस ऑफिसरक जीवन। कर्नाटक रे एक दुखद घटना घटिछि। राज्य कैडर र जणे आईपीएस अधिकारी मृत्यु होईछि, ताहा पुणी चाकरी र प्रथम दिन रे। आज तांको कार्य रे योगदान थिबा बेले सड़क दुर्घटना रे जीवन चली जाईछि। मृतक जनक हेउछंती युवा आईपीएस ऑफिसर हर्षवर्धन। से कर्नाटक कैडर र 2023 बैच आईपीएस ऑफिसर थिले। सूचना अनुसार से कार्य रे जोग देबा पई पुलिस गाड़ी रे जाउथिले। एही समय रे गाड़ी र टायर फाटी जिबारु ड्राइवर नियंत्रण हराई एक गच्छरे पिटी देइथिले। एथिरे वर्धनक मुंडरे गभीर आघात लागिथिला। परवर्ती खबर रहिछि एणिकी चोरी हेबनी गरीब मानक राशन। भारत सरकार देशर लोकंक पई अनेक योजना को कार्यकारी करि चलाउछंती। सरकार एही योजना गुडीकर लाभ देशर कोटी कोटी नागरिकंकु मिलुछि। तबे सरकारंक पक्षरु गरीब मानंकु नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अर्थात एनएफएसए एक्ट माध्यम रे राशन जोगाई दिया जाउछि। सरकार विभिन्न राज्य रे राशन बंटन लारी केंद्र को राशन पठाई थांती। एही राशन बेले बेले चोरी होई जाई थाए। तबे एथि पई सरकार नुआ नियम एही राज्य रे जारी करिसेंती, जहा द्वारा गरीब लोकंक राशन आउ चोरी हेबो नाही। परवर्ती खबर रहिछि चढ़ा दर रे आळु बिक्री नै कटक भुवनेश्वर रे चढ़ाऊ। कटक छत्र बाजार रे चढ़ाऊ सोमवार सकाळु सकाळु जोगाण विभाग र चढ़ाऊ जार रहिछि। उत्तर प्रदेश रु आळु गाड़ी आसीबा परे मध्य आळु दर काहेकि कमी नाही से नै चढ़ाऊ होईछि। चढ़ा दर रे बिक्री को नै व्यापारी को तागिद करिसेंती जोगाण अधिकारी। सठिक दर रे आळु बिक्री न कले दुकान सील करबा को तागिद करा जाईछि। अन्य पक्षे भुवनेश्वर 4 नंबर मार्केट रे मध्य चढ़ाऊ होईछि। ओडिसा रे पहुंचिला उत्तर प्रदेश आळु गाड़ी। भुवनेश्वर आईगिणिया गोदाम रे 10 ट्रक आळु गाड़ी पहुंचिछि। आहुरी गाड़ी पहुंचिबा नै व्यवसायी महासंघ महासचिव सूचना दैछंती। 60 रु 70 ट्रक आळु गाड़ी पहुंचिबा परे रेट कमिबा संभावना रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि सकाळे बीजेडी रु इस्तफा देउ देउ मध्याह्न रे पद्म धरिले ब्लॉक अध्यक्ष। सकाळे बीजेडी रु इस्तफा देउ देउ मध्याह्न रे मिसिगले भाजपा रे बडंबा ब्लॉक अध्यक्ष रघुपति महांती बडंबा विधायकंक नेतृत्व रे भाजपा रे शामिल होइछंती। मनमोहन सामलंक उपस्थिति रे भाजपा पार्टी ऑफिस रे शामिल होइथिबा सूचना मिलिछि। से बीजेडी रु इस्तफा देइथिबा बेले तांको इस्तफा पत्र दलर सुप्रीमो नवीन पटनायक निकट को पठाइछंती। जणे ब्लॉक अध्यक्ष होई दल छाडिबा बीजेडी पई एक झटका। एहा परे आउ किछि नेता मध्य दल छाडिबे बोली राजनैतिक महल रे खूब चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर रहिछि साइक्लोनिक स्टॉर्म प्रभाव रे लागि रहिबो कोहला पाग। साइक्लोनिक स्टॉर्म प्रभाव रे लागि रहिबो कोहला पाग न परे बदलिबो स्थिति एनै स्पष्ट करिसेंती सोआ जलवायु केंद्र निर्देशक शरत चंद्र साहू। तांको कहिबा कथा साइक्लोन स्टॉर्म तमिलनाडु उपकूल रे सृष्टि होइथिला। किछि अंश स्थल भाग को जाईछि। ओडिसा को दक्षिण पूर्व दिगरु पवन प्रवाह रहुछि। शीत दिन जोगु सकाळु संध्या ठंडा पाग रहिबो। घड़घड़ी बिजुली प्रवाह रहिबो नाही। कोहलिया पाग 4 तारिख जाय रहिबो। स्लो मूवमेंट रहुछि। गुरुचाप बाधा दउछि जिबाकू 8 रु 9 तारिख परे पागरे आसीबो परिवर्तन। 4 तारिख जाय घन कुहुडी रहिबो। उपकूल पार्ट रे अधिक अनुभूत हेबो। आभ्यंतरीण पार्ट रे मेघुआ पाग रहिबो। परवर्ती खबर रहिछि बांग्लादेशी को डाक्तरंक चेतावनी। बांग्लादेश रे लगातार हिंदू मानक ऊपर चलीछि आक्रमण। एहाकू भारतर विभिन्न अंचल रे विरोध प्रदर्शन करा जाउछि। सेपटे त्रिरंगा पताका को अपमान घटना सारा भारत रे विरोधर निया को बढ़ाई देइछि। एहार प्रभाव एबे पश्चिम बंग रे देखिबाकू मिलिछि। त्रिरंगा को हेउथिबा अपमानर प्रतिशोध नेबाकू बांग्लादेशीक चिकित्सा उपरे रोक लगाइछंती पश्चिम बंग डाक्तर। पश्चिम बंग रे चिकित्सा पई एक बड़ शर्त रखिछंती डाक्तर शेखर बंदोपाध्याय। भारतर जातीय पताकार मर्यादा बढ़ाइबा पई से बांग्लादेशी को चेतावनी दैछंती। से कहिछंती जे बांग्लादेश रे त्रिरंगार अपमान मते कष्ट देउछि। जणे डाक्तर भाबरे रोगी को चिकित्सा करिबाकू मना करिबाकू चाहे नाही, किंतु मो देश को आसुथिबा लोकमाने हमर जातीय पताका एवं मातृभूमि को सम्मान देबा उचित। परवर्ती खबर रहिछि राज्य रे खाली पड़िछि
ପଡ଼ିଛି 5,000ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଛି ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି। 1,114 ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ 5,014 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 375ଟି ସିଏଚ୍ସିରେ ଏହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 5,014 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର 375ଟି ସିଏଚ୍ସିରେ ଏହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ 450, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 309, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 12ଟି, କଟକରେ 281 ଡାକ୍ତର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସିଲେଇ ମେସିନ ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନେ ସିଲେଇ ମେସିନ କିଣିବା ପାଇଁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ମାଗଣା ତାଲିମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଲିମ ସମୟରେ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଲେଇ ମେସିନ ସ୍କିମ୍। ସିଲେଇ ମେସିନ ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଇରାନ କରିପାରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବାର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଇରାନ ଆଇଏଏ ଠାରୁ ନିଜର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୁଚାଉଥିଲା। ଏବେ ସେ ଆଇଏଏ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଇରାନ କହିଛି ୟୁକ୍ରେନ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 6,000 ନୂଆ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଜ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରିଛି। ଇରାନ ନିଜର ପରମାଣୁ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା କଥା କହିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 1.5 ମାସ ଥିବା ବେଳେ ଇରାନର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ରହିଛି। ୱାଶିଂଟନରୁ ପ୍ୟାରିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ସରକାର। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମୋହନ ସରକାର। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 5 ମାସ ଭିତରେ 90 ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୃହରେ ଏହି ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସର୍ବାଧିକ 20 ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର 18 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ଗତ ଜୁନ ମାସରେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରଠୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିବା ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲିଦେଲେ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ। ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 2025 ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଦେଶର ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେଶର ମୋଟ ବଜେଟର 32.5% ଅର୍ଥ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁତିନ। ବଜେଟର 1/3 ଅର୍ଥ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଲାଗି ପୁତିନ ଆବଣ୍ଟିତ କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ଏବେ ମସ୍କୋ ଉପରେ ରହିଛି। 2024-25 ଲାଗି ରୁଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟ $126 ବିଲିୟନ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ $28 ବିଲିୟନ ଅଧିକ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁତିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଟ ବୋତଲ ପାଣି। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା କରି ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ୟାକେଜ ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ଏବଂ ମିନେରାଲ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଅଡିଟ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ୟାକେଜ ହୋଇଥିବା ପାନୀୟ ଏବଂ ମିନେରାଲ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ଏଣିକି ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପରେ ଏଫଏସଏସଆଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆୟରଙ୍କ ଠାରୁ 22.25 କୋଟି ଟଙ୍କା କମରେ କିଣା ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳି ହେବେ କେକେଆର ଅଧିନାୟକ। କେକେଆର 23.75 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଭାବେ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ଅଧିନାୟକ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା। ନିଜେ ଆୟର ମଧ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ କିଛି ଭିନ୍ନ ଖବର ଆସୁଛି। କେକେଆର ଆୟରଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଯାହାଙ୍କୁ 22.25 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ ଦେଇ କିଣିଛି ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ହେଲେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାନେ। ରାହାନେଙ୍କୁ କୋଲକାତା ତାଙ୍କ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ 1.5 କୋଟିରେ କିଣିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସିଏସ୍କେର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଦଳ ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ନ କରିବା ପରେ କେକେଆର ତାଙ୍କୁ କିଣିଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ରାଇଜିଂ ପୁନେ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ଏବଂ ସିଏସ୍କେର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଅନୁଭବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ସୁନା। ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ କେଲୁବାଡ଼ି ଗାଁର 70 ବର୍ଷୀୟ ସୀତାରାମ ମେଲେକା ମାଟି ତଳେ ଟଙ୍କା ସୁନା ପୋତିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ମାଟି ଖୋଳି ଟଙ୍କା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। 1000 କି 2000 ନୁହେଁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ରଖିଥିଲେ। 11 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା ମଧ୍ୟ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଥିଲେ ସୀତାରାମ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ 32,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ମାଟି ତଳେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସତ ସରକାର ନୁହଁ
ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ମଗାଇଛି ଆଳୁ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ମିଛ କହିବା ବା ସାଉଁଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଫସିର ଫାଟିଗଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଲା ଆଳୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୁହଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଆଳୁ ମଗାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଳୁର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ 300 ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ମଗାଯାଇଥିବା ରବିବାର କହିଥିଲେ। ସୋମବାର ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ମଗାଇଛି। କିଛି ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସି ସୋମବାର ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।